सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हां अमृत विरदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वड्डी खबर दे नाल। कैप्टन सरकार खेती बिलों ते एक बार फिर तो सरगर्म हुंदी नजर आ रही है। कैप्टन ने मुलाकात दे लई राष्ट्रपति तो समा मंगिया है। जी हां, 4 नवंबर नूं मुलाकात की उम्मीद जताई जा रही है। विधायकों के वलों राष्ट्रपति नूं बेनती की गई है। सरकार ने विधान सभा च केंद्रीय कानूनां च सोध कीती सी ते सोध होए बिल मंजूरी दे लई राष्ट्रपति दे कोल भेजे ने ते हुण राष्ट्रपति दे कोल मुलाकात दा समा मंगिया है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ते उम्मीद जताई जा रही है कि 4 नवंबर नूं ये मुलाकात हो सकती है। राष्ट्रपति दे सामने मुद्दा चुकणगे खेती कानूनां दा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ते जो बिल पंजाब सरकार दे वल्लों अपनी विधान सभा दे विच पास किए गए ने उन्हां बिलां ते मुहर लगाउण दी मंग करनगे। ते उधर खेती कानूनां दे खिलाफ जिथे किसानां दा संघर्ष जारी है उत्थे पंजाब दे विच सियासी इल्जाम तराशियां दा दौर भी लगातार जारी है। हुण अराजकता फैलाउण दे इल्जाम लगाए ने केंद्र सरकार ते कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा केंद्र मौजूदा हालातां बारे विचार करे। ते उधर मनीष तिवारी ने भी केंद्र सरकार ते निशाना साधिया है। कहा जम्मू कश्मीर च हालात खराब ने, लद्दाख दे विच चीनी फौज है, हुण पंजाब नूं भी हाशिए ते धक्किया जा रहा है। उधर कांग्रेस दे वार ते बीजेपी ने भी पलटवार करन च समा नहीं लगाया। तरुण चुग ने कहा बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस माहौल खराब कर रही है। कांग्रेसी नेता बीजेपी नेतावां ते हमले कर रहे ने। कांग्रेस पंजाब नूं अग दे हवाले ना करे तां पंजाब हितैषी कौन है ये हर कोई अपने आप नूं साबित करन दे विच लगा होया है। पर इस सब दे विचाले एक कोजी सियासत भी लगातार जारी है। इल्जाम तराशियां दा दौर एक दूजे ते लगातार वधदा जा रहा है। अजे तुसी कली आरडीएफ दी ना गल करो जेड़ा पहला उन्होंने जीएसटी दे भी पंजाब नूं सट मारी, आरडीएफ ची मारी और ये भी हो सकता कि इहो जी भी सिचुएशन लिया के आ सकते हैं कि पंजाब सरकार के उत्ते कोई सख्त कदम चुकन लई भी ये स्टैप लै सकते क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट या मोदी गवर्नमेंट जिहड़ी आ ये हिंदुस्तान दे विच अनारकी फैलाउणा चाहुंदी है। कि इदां लगदा है कि पंजाब नाल बहुत बड़ा वितकरा केंद्र सरकार करन ते उतारू है और केंद्र सरकार ये नहीं सोच रही कि चीन की जिहड़ी फौज है वो साडे इलाकिਆਂ 'ਚ घुस के लद्दाख 'ਚ बैठी है, जम्मू कश्मीर डिस्टर्ब्ड है और जे पंजाब वल इहो जिहा रवैया रहा तां इहदे जिहड़े दूरगामी राष्ट्र सुरक्षा के परिणाम ने वो अच्छे। पंजाब के अंदोलन के अंदर उग्र रूप लियाउण वास्ते अंदोलन नूं एक हथियार के रूप च इस्तेमाल करने वास्ते पंजाब के मंत्री खुद विजिट कर रहे, धरनिया च जा रहे हैं और दूजे पासे लॉ एंड ऑर्डर का बहाना बना के पंजाब के अंदर रेलवे के काम नूं रोकिया होया। जे बीजेपी दफ्तरां ते हमला होया तो यूथ कांग्रेस के लोगों ने किया। जे धार्मिक त्योहार दशहरे नूं राजनीतिक रंग दिता तो यूथ कांग्रेस के लीडर्स के बयानों ने दिता, चाहे वह राजा वड़िंग सी चाहे बिट्टू सी। तो उधर गल करते हैं गंदले हुए चौगिरदे दी जिसनूं बचाउण दे लई हुण केंद्र सरकार ने एक नवे कमीशन का ऐलान किया है। सुपर पावर एक कमीशन सख्ती दे नाल हवा प्रदूषण नूं रोकेगा तां जो लगातार वध रही प्रदूषण की समस्या का हल किया जा सके। देश विचले हवा प्रदूषण नूं हुण केंद्र दा कमीशन कंट्रोल करेगा। एक आर्डीनेंस के जरिए केंद्र ने एक सुपर पावर कमीशन का गठन किया है जो हवा प्रदूषण नूं रोकण दे लई सख्त कदम चुकेगा। गैस चैंबर बनी राजधानी दिल्ली के लोगों को सौखा साह दिवाएगा। केंद्र के वलों बनाया एक कमीशन दिल्ली दे समेत एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान ते नज़र रखेगा। हवा प्रदूषण नूं रोकण अते घटाउण दे लई अपने सुझाव देवेगा।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਧੂਏ, ਇੰਡਸਟਰੀ, ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖੁਦ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਐਨਜੀਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਚੌਗਿਰਦਾ ਮੰਤਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। 18 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਤੇ 8 ਚੌਗਿਰਦਾ ਮਾਹਰ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ 3 ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਤੀਜੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਵੈ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ EPCA ਦਾ ਬਦਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਉਧਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਹਿੱਤ ਜਿੰਨਗੇ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਔਰ ਇਹ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਦਬਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਹੋਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਉਦੋਂ ਆ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਤੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 'ਚ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਰਾ ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ, ਫੇਰ ਉਹੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ NCR ਦੀ ਫੇਰ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਸਲਾ ਡਾਂਗ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਂਗ ਕੱਢੀ ਹੈ ਵੀ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕੀ। ਡਾਂਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੱਲ, ਡਾਂਗ ਹੱਲ, ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਲ ਡਾਂਗ। ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੇ ਅਸੀਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰੀਏ, ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੰਗੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੀਏ, ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਮੰਗੇ ਅਸੀਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰੀਏ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੱਚਾ ਬਾਗੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਖੋ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ।
ਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੇਖੋ 1-2% ਬਲੈਕ ਸ਼ੀਪ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਬਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇੰਡਸਟਰੀਸਟ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਟਰੱਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬੱਸਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੈਲਥ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਓ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋਏ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹਰਕਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਏ। ਪੱਗ ਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਧਿਰਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਤੇ ਉਧਰ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜੋ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਂ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਘੰਟਾ ਘਰ ਆਊਂਗਾ 11 ਵਜੇ ਤੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰੂੰਗਾ ਬਸ਼ਰਮਾ ਦੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਸਤਾਨੀ ਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ब्रेक तो बाद एक बार फिर थोड़ा स्वागत है। गल करते हैं करतारपुर साहिब के लांघे दी, जिस ते विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है कि लांघा खोलण दे लई सेहत मंत्रालय के संपर्क दे विच जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ते मिनिस्ट्री ऑफ हैल्थ अफेयर दोवें संपर्क दे विच ने ते कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही कोई फैसला लांघा खोलण नूं लैके लिया जाएगा। पाबंदियां दे विच ढिल देण तो बाद आखिरी फैसला लिया जाएगा। तो दस दईए कि पाकिस्तान दे वल्लों लांघा खोलण की हरी झंडी दे दी गई सी, पर भारत सरकार का कहना सी कि कोरोना के जो हालात बने ने उन्होंने देखदिया ही फैसला लिया जाएगा। जी, करतारपुर कॉरिडोर का मूवमेंट सस्पेंड हुआ था, आपको ज्ञात होगा, कोविड-19 सिचुएशन के चलते, और इस समय हम
सारे कंसर्न अथॉरिटीज़ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से संपर्क में हैं और इस कॉरिडोर को रीओपन करने का डिसीजन कोविड प्रोटोकॉल और रेस्ट्रिक्शंस जब ईज होंगे उस समय अप्रोप्रिएट टाइम पे लिया जाएगा।